पूरी दुनिया अपनी अपनी भज नठ विच लगी हुई सी। तेज रफ्तारी ये जिंदगी हौली हौली थमन लग गई, क्योंकि दुनिया के किसी कोने विच एक घातक बीमारी, एक घातक महामारी जन्म लै चुकी सी। भारत की रफ्तार विच भी उस वेले ब्रेक लग गई जदों 18 मार्च 2020 नूं सरकार ने यह ऐलान किया कि यह घातक महामारी अपने देश विच पैर रख चुकी है। 23 मार्च 2020 नूं सरकारी तौर ते पूरे देश विच 14 दिनों का लॉकडाउन कर दिता गया। हुण हर जुबान ते बस एक ही नाम सी, कोरोना। चुप चपीते वायरस पूरी दुनिया विच फैलता गया, पूरी दुनिया नूं अपनी चपेट च लैंदा होया इसने अपने कदम भारत देश विच भी फैलाने शुरू कर दिते। 14 दिन लॉकडाउन पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकिया। सरकार लगातार अपनी कोशिशों विच लगी हुई सी, पर किते ना किते कुछ सी जो इस महामारी के फैलाव विच मदद कर रहा सी। आखिर वो की कारण रहे जो कोविड-19 नामक ये वायरस दिनों दिन इन्नी तेजी नाल फैल रहा सी। कोरोना महामारी का सब तो बड़ा कारण जिहड़ा फैलन दा है, एक कि लोग पूरी जानकारी सरकार ते नहीं दे रहे। जे कोई घर दे कोई पेशेंट है या किसी को कोई दिक्कत है, वो पूरी जानकारी इंफॉर्मेशन सिविल हॉस्पिटल तक या किसी भी डॉक्टर तक नहीं कन्वे कर रहे। दूसरा ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਚੱਲੇ। ਚਲੋ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਮੇਨ ਬਚਾਅ ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਪਰਿਣਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। और लोग इसनूं एक मजाक का विषय बना के बैठे ने, लापरवाह होए पए ने कि साडे जेहड़ा आस-पास कोई है कि किते कोरोना पीड़ित है उन्हां 'च कोई लक्षण हुंदे ही नहीं, ना खांसी हुंदी है ना जुकाम हुंदा आ और आदमी नूं लगदा कि जेहड़ा मेरे आस-पास व्यक्ति घूम रहा है वो बिल्कुल स्वस्थ है। मैनूं कोई ज़्यादा टेंशन लैण वाली गल नहीं है, लेकिन कोई चिंता का विषय है क्योंकि बिना लक्षण दे आदमी जेहड़ा कोरोना वायरस दे नाल पीड़ित है तुहाडे आस-पास है, वो तुहानूं छू रहा है, तुसीं चीज़ां नूं छू रहे हो, तुसीं जो प्रिकॉशनस ने वो नहीं लै रहे, जो ताशां खेल रहे हैं घरां दे विच बैठ के। ते लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, सीरियस नहीं ले रहे पंजाब में। इसे करके जिहड़ा वो कोरोना महामारी के रूप में पंजाब में बहुत ज़्यादा फैल जो लॉकडाउन होया वो साडे करके ही होया आ और साडी सेफ्टी वास्ते आ, साडी सुरक्षा वास्ते आ कि असी एक दूसरे के टच विच ना जाइए। सरकार नूं भी ये कोशिश करनी चाहिए है जां जो समाजिक संस्थावां ने जो इस योग ने कि आम जनता नूं बाहर ना निकलन दिता जाए, उन्होंने घर दे विच ही वो सारियां सहूलतां प्रोवाइड कीतियां जाण। उन्होंने राशन, उन्होंने मैडिसन, उन्होंने सब्जियां, उन्होंने दुध घर दे विच ही उपलब्ध करवाया जाए ताकि उन्होंने बाहर निकलन की जरूरत ना पवे, क्योंकि बाहर निकलणगे तो प्रॉब्लम फिर ज़्यादा होएगी। इस टाइम सब तो वड्डी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारी पुलिस और डॉक्टर निभा रहे ने। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ एक सोशल डिस्टेंस मेनटेन करो, शायद वो हदायतां लोग सीरियसली नहीं रह रहे। दूसरा लगता है कि शायद साडे पंजाबियां च हुण एक्सरसाइज कसरत की आदत घट गई है। हाइपरटेंशन, बढ़ता ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, ये चीज़ शायद पंजाब च बाकी स्टेट के मुकाबले ज़्यादा है। इस करके मतलब शारीरिक तौर पर पंजाबी जितना पुराने जमाने किया जाता सी उन्होंने तगड़े नहीं है जिन्हें कि पहला हुंदे सी। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾ ਲਓ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ, ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਗਲਵਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵਕਤ 4 ਸਤੰਭਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਾਂ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਨੂੰ 100% ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਕ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹੱਥ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਹਰ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਖਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ
5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਦਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? 5000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5-5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਈ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਖੁਦ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਘੁਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਟਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਫਟਾਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਫਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਆਖਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੜੀ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੈਜੂਅਲ ਲੈਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਕੈਜੂਅਲ ਅਪਰੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ 99% ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਕੈਜੂਅਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਛਣ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਣਕਾਂ ਕਪੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 6 ਵਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਘਰ ਸਹੀ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 133 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਇਤਨਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਸਮਰਿੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਗਲਵਸ ਪਾਉਣ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਓ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਟ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ
ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਲੜੀ ਤਾਂ ਤਦੀ ਟੁੱਟੂਗਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੀਏ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਵਪਾਰ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਿਸਾਰ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚੂਗਾ। ਸੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਮੱਧ ਵਰਗ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਅੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੇਲਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਉਹੀ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਆ, ਕੋਈ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਡੇਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਆਣਾ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਗਰੀਬ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਔਰ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫੇ ਕਿੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮੋੜ ਵੀ ਨੂੰ ਨਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਲੰਘ ਜਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ MC ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਵਰਚਸਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ,
ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਲੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਗੈਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾਨਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਵੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84% ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਐਗਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ 5 ਰੱਖ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। 5 ਰੱਖ ਜਾਏਗਾ, 5 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਫਿਕਰ ਹਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਰਥ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੁਣ ਲੈਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨਚਰਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮਿਲੂੰਗਾ, ਟੱਚ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਫੈਲੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ 20 ਮੈਂਬਰ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਜਗ ਹੈ ਪੂਰਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਗ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ,
और ये संकट है देश के लिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हर एक इंसान की बराबर भूमिका है, चाहे वो घर के अंदर बैठा है, चाहे वो सड़कों पर फिर रहा है, चाहे वो एक मजदूर है, गरीब मजदूर है, लेबर करने वाला है, चाहे वो हिंदुस्तान का सब तो अमीर इंसान है। इस योगदान सारे का बराबर है। इस तरीके से देखिए कि नैशनल की साडी एक राष्ट्र की लड़ाई है, ਅਸੀਂ सफल बनाना। देशवासियों को, मेरे सारे भैन भरावां ਨੂੰ मेरा यही संदेश है कि ਜਿਹੜੇ प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है, उसके बड़े विद्वान व्यक्ति बैठे ने, अगर उन्होंने कोई नियम कानून बनाए नहीं तो वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈਏ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਬੇਟ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ EMIs ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਸ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 30 ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ 33 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਸਪੋर्ट ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। अगर लॉकडाउन है तो उसका पालन करो और जो प्रकोशन ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਿੰਡ ਮਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਵਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਥੰਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਨਾ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫੀਡ ਫਰੰਟ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਰਹੋ, ਸਾਫ਼ ਰਹੋ, ਬਚੇ ਰਹੋ ਤੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹੋ।